أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغت وما لغى فلا جمعة له أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنشدوا رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين رب احتم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi ala kulli hal Alladhi qad awjada min nurih Nuran bihi ammal huda
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله ومن أحبه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khutbah kali ini dengan tema sampainya bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa tercapainya cita-cita dan harapan kita dapat menyenangkan hati kita. Demikian pula tibanya hari-hari yang menggembirakan juga dapat menyenangkan hati kita. Karena itu hadirin, setiap muslim wajib bergembira dengan tibanya bulan Ramadan, karena kedatangannya merupakan anugerah yang sangat agung bagi orang-orang yang diberi hidup oleh Allah hingga sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Karena berapa banyak orang muslim yang menanti datangnya bulan Ramadan agar dapat beribadah sebanyak-banyaknya, tetapi ia sudah dipanggil sebelum Ramadan tiba. Semoga Allah memberi ampun dan rahmat bagi mereka yang telah meninggal sebelum bulan Ramadan tiba. Di antara kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat karunia agung dari Allah adalah mensyukurinya. Kedatangan bulan Ramadan merupakan karunia yang harus disyukuri, dan kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah atas kedatangan bulan Ramadan. Karena mensyukuri suatu karunia adalah perintah dari Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat-nikmat Allah jika kalian benar-benar mengabdi kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Kaum salaf saleh terdahulu selalu merindukan kedatangan bulan Ramadan, dan mereka minta sungguh-sungguh agar diberi kesempatan dapat menemui bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyampaikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya kalau bulan suci Ramadan hampir tiba di hadapan mereka. Dalam satu hadis, dalam satu sabdanya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khair min alfin syahrin man hurima khairuha faqad hurima." Bulan Ramadan telah tiba kepada kalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati.
Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang membangkang dibelenggu. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang diharamkan mendapat kebaikannya, maka ia tidak akan mendapat kebaikan bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah di bulan Ramadan banyak terdapat keutamaan, kemuliaan, pemberian dan kemunculannya berbagai karunia yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Kiranya cukup kalau awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Karena itu, setiap muslim wajib bersungguh-sungguh untuk memenuhi segala macam ibadah dan amal-amal kebajikan di bulan yang penuh berkah ini, sebelum kesempatan baik yang meliputinya pergi, karena kepergiannya tidak akan dapat diganti dengan kesenangan apapun, dan ia akan rugi dan menyesal. Karena itu hadirin, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik di atas mimbar seraya berkata, amin, amin, amin. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, siapapun yang mendapati bulan Ramadan, ia tidak mendapat ampunan dan dimasukkan ke dalam api neraka, maka ia termasuk orang yang dijauhkan dari Allah. Ucapkanlah amin. Maka aku mengucapkan amin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mereka yang telah mati akan merasa menyesal mengapa mereka tidak memperbanyak amal-amal kebajikannya ketika di dunia, dan mereka berharap kalau mereka dapat dikembalikan ke dunia agar dapat menambah amal-amal kebajikannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Tuhan, kembalikanlah aku agar aku sempat beramal soleh yang dulunya aku tinggalkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Tetapi harapan mereka tidak dapat dikabulkan karena mereka sudah mati. Siapapun yang tidak membawa amal-amal kebajikan yang banyak, maka ia akan merugi dan miskin, dan ia akan berakibat buruk. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang paling banyak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena itu, siapapun yang tidak mendapat pengampunan dari Allah pada bulan Ramadan, maka musibahnya sangat besar dan kerugiannya sangat panjang. Setiap muslim wajib merubah kelakuan buruknya menjadi kelakuan baik, khususnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Tidak termasuk moral seorang muslim jika seorang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan memperbanyak dan menghias macamnya, makan, minum, dan menghidupkan malam-malam harinya dalam perbuatan maksiat dan waktu siangnya untuk tidur sepanjang hari. Tentunya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan orang-orang yang lalai dari Allah. Apalagi jika ada seorang yang tidak berpuasa dengan alasan sakit atau sedang berobat, padahal alasan itu hanya dibuat-buat agar ia tidak berpuasa. Islam memberi izin tidak berpuasa bagi mereka yang sakit atau yang bepergian, atau bagi wanita yang sedang haid atau nifas.
seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Tetapi mereka wajib membayar puasanya di hari-hari lain. Adapun bagi yang sakit, menahun dan sakitnya tidak dapat disembuhkan, maka ia tidak wajib mengganti puasa di hari-hari lain. Termasuk juga orang-orang yang sudah lanjut usia dan mereka sudah tidak dapat melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan mengganti puasanya di hari-hari lain. Hanya saja hadirin, setiap orang wajib mengeluarkan kifarat, yaitu memberi makan seorang miskin setiap harinya selama di bulan Ramadan. Demikian juga bagi wanita yang hamil dan yang menyusui, jika dikhawatirkan dirinya dan anaknya mendapat celaka jika ibunya berpuasa, maka keduanya dibolehkan berbuka dan menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun perinciannya perlu merujuk pendapat para ulama. Adapun orang lain di luar mereka tidak dibolehkan meninggalkan puasa Ramadan walaupun hanya sehari. Walau ada yang melanggarnya, maka ia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah dan bergembira atas datangnya bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena beribadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dan bulan itu merupakan bulan yang membawa berkah tersendiri bagi orang-orang yang beriman, yang memperbanyak amal-amal kebajikannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya bulan Ramadan adalah awal turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai furqan. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Tetapi barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bayarlah pada hari-hari yang lain. Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena itu, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya pada kalian agar kalian berterima kasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk diri pribadi khatib dan umum untuk jamaah Jum'ah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها. يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sopipun didurusake dirapetaken. Sopipun ingkang lurus ingkang rapet. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين وحمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته أجمعين اللهم
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وقنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وقنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك وقنا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك